A very good morning, my dear students. Welcome back to the class. After a long time, we have to gather here to moving on a next concept of investment management. Okay. So, in this class, we have to discuss about the another important part or theoretical part of the next unit, that is a bond risk or types of bond risk. So, we have to know the meaning of the risk in a previous classes, and also know the bond meaning, and also know the what type of risk are occurred in the investment of our capital in a bonds. Okay, so in this class we have to know what are the bond risk or arisen in a market while we have to invest in capital in a bonds. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ ರೀ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪಾಯ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಡ್ಡಿಯ ಅಪಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So before going to the whole concept of the interest rate, we should know the simple meaning of the interest rate risk. So purely or simply the risk arisen only from the increases of rate of the interest. So only when the rate of interest rises to the loans, in that time the bond rate in that time the bond risk will be arisen. In what time? Where in the market the interest rate are high for loan, while we have to taking the money for investing that amount in a bond, in that time the bond risk will be arisen. Okay, interest rate risk ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಲೋನನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೋನಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಬಾಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ದ ರಿಸ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ rise. When the interest rate is rise, in that time the bond demand or the bond rate will be ಡೌನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಾಂಡ್ ರೇಟ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆಯೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, risk arisen ಆಗ್ತೈತಿ. By buying a bond, the bond holder has committed to receiving a fixed rate of return for a fixed period. So bond ಅಂತೇನ್ರಿ, by buying a bond, the bond holder gets the fixed rate of interest for a fixed maturity period. Okay, should the market interest rate rise from the date of the bonds purchase, the bonds price will fall accordingly. So when the interest rate of a bond is when the interest rate of a money is high, in that time the bond value should be go down. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಬೀಳ್ತಾವು. ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ದೆನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೋವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ on the bond. In that time the bond holder may issue the bond at a discount rate, but in that time the bond holder who is the issuer of a bond, they cannot get the sufficient rate of return or expected rate of ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಣ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಿರ್ತದವ, ಬಾಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. Market interest rate are a function of several factors such as the demand for supply money in the economy, inflation rate, the stage that business cycle is in, a well as the government was monetary and a fiscal policy. So these factors may impact on the interest rate.
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವನ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ರೀ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿಯಿಂದ ಎಕನಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಬೀಳ್ತಾವು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಫಾರ್ ಅ ಲೋನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಲೋ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡವಾಳದ ಅಥವಾ ಮರು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಮರು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಪಾಯ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್? ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, when the bondholder get the amount in the time of a maturity and that amount should invested in another investment avenue or another investment of a bond, that risk we have to call as a in reinvestment risk. reinvestment risk ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಬಾಂಡದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸನ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The risk that the proceeds from the bond will be reinvested at a lower rate than the bond original rate provided or in the time of a first bond maturity period, then he can get the amount. That amount should be reinvested in another bond. In that time he cannot get the much more than the first yield of a bond. That is called as a reinvestment ರಿಸ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಬಾಂಡ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಾಟ್ ದ 1000 ಬಾಂಡ್ that had an annual coupon of 12%. Each year the investor receives 120, which can be reinvested back to another bond. But imagine that over a time the market rate falls to 1%. Suddenly that 120 received from the bond can only be reinvested at a 1% instead of a 12%. So in an example, he clearly mentioned that in a original interest rate of a bond is a 12%. After some period of time, that amount should be taken by the depositor or investor, but that invested amount should be reinvested in another bond having the same interest rate, that is a 12%. But some period of time the interest rate of a bond will be fallen at a 1%. That is called as a reinvestment risk. In our original bond the ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 12% ಐತಿ. ಆ 12% ಬಾಂಡ 1 ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಹೊಂದೈತಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 120 ರುಪೀಸ್ನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 120 ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, 12% ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಬಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು, 1%. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ 11% ನೀವೇನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಯ ಅಪಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ issuer of the bond holder can call any time the bond because he cannot able to pay the interest or a principal amount of that bond. That time we have to call as a call risk. ಕರೆ ಅಪಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಂಡನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆಯ ಅಪಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂವರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂವರ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಕು. Callable bonds have a call provisions which allow the bond issuer to purchase the bond back from the bond holders and retire the issue. So when he may require or when he wants the bond, that time he can call back the bond and
ಗಿವ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಟೈರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಕದು ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಡನ್ ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ. ದ ಕಾಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲೋ ದ ಇಶ್ಯೂವರ್ ಟು ರಿಟೈರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಲೋ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋವರ್ ಡೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. In that time the issuer call back the bond and retire the old and provide the new bonds for a high rate of ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಕರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಯ ಅಪಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರಿಸ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ಲಿ manner. So the issuer of the bond is not able to give the regular interest payment to the bond holder and a principal amount at the maturity time. That is called as a default bond. At all credit rating services give credit rating to a bond issues which help give investors an idea of how likely it is that a payment of default will be occurs. So credit rating agencies give each and every guidelines or information relating to the bonds. They may give the information to the bond holder to judge the what securities or what bonds have make a default risk. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ರಿಸ್ಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂವರ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಯಾವುದಿದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ, ಈ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್, ಏನು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಏನೈತಿ, ಅದರದ ಪೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಹೌದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್. AAA, that is a high credit rating symbols given by the credit rating agency which have these symbols that security that bonds have given more and a maximum security to the ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ AA ಇರ್ಬೋದು, AA BC D ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್, ಅದರದ್ದು ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮ್ಯಾಗ ಅವರು ಗ್ರೇಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ AA ಅನ್ನೋ 3 ಸಿಂಬಾಲಿಂದ ಅವರು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು loss all or most of their investment. In a default risk, the investor may suffer from the heavy losses for investing these type of ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಆರ್ ದ ಮನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ more value, in that situation we have to call it as a inflation ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಣದುಬ್ಬರ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ destroys the returns associated with the bond. When the rate of interest or when the rate or price of any bonds or any products are increasing, in that time the return associated with the bond will get
ಲೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಬಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ಕೋತ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು ಇದ್ದಾಗ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ it may make or it may affect more on bonds which are having the fixed rate of interest, which have a set interest rate from a inception. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 5% ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5% ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ that type of bond in a inflation condition. So 5% is not a much more than the inflation. So inflation ಒಳಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ರಿ, ಇದು 5% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅವರು 10% ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5% ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ 5% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೈಸಸ್ ಟು 10% ಅ ಇಯರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ 5% ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಬಾಂಡಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 10% ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ನಮಗೆ 5% ನಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿಲ್ lose money on the investment because the purchasing power of the proceeds has given greatly diminishing. So in that time the purchasing power of money will diminishing. So in that time the bonds are getting more and more interest, that will be ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ರಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ periodically to match inflation rates, limiting investor export the inflation rate. But the floating interest rate means changing interest rates, bonds may get the benefited from the inflation, because in that time the issuer may alter or alert the interest rate of a bond relating to the ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಕತಿ, ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ರೀ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ದ್ರವತ್ವದ ಅಪಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. ಅಥವಾ ವೇ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. While there is almost always a ready market for a government bonds, corporate bonds, there is a risk that an investor might not be able to sell his or her corporate bonds quickly due to thin market with a few buyers and sellers for the bond. So he may say that always there is a demand for demand for buying the government bonds, but there is no sufficient demand for a corporate bonds where there is a few sellers and few buyers in a market. Low interest is a particular bond issue can lead to a substantially price volatility and a possibility have an adverse impact on a bondholders total returns. So where they in the situation where there is no more number of sellers, more number of buyers of a bondholder, in that time they issue the bonds with a few or minimum interest rate that is not give a sufficient return for the issuer and a holder of the bond. That is called as a liquidity risk. ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯರ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೀತಿಯಾಗರ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಗರ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಥಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಮೇ ಬಿ
forced to take a much lower price than expected to sell your position in the bond. So where there is a low demand for our bonds, in that time we have to get the low return, and we can adjust our bonds with the ಡಿಮಾಂಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈನ ಡಿಮಾಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಶ್ಯೂವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? interest rate risk, then second one reinvestment risk and a call risk, then next default risk and inflation risk and a liquidity risk. So these are all a simple types of the risk in a investment made in a ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we have to know the another new concept. Okay, thank you.